ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികെ സർവലോകമൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികെ സർവലോകമൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ ഉദയ സൂര്യകാന്തിയേറ്റുണർന്നെണീറ്റ ഭാരതം വേദമന്ത്രഘോഷണത്തിൻ കാഹളം മുഴക്കവേ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെയൊന്നു ചേർന്നൊരേ കുടുംബമായി ധന്യനീ ധരിത്രി നീ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ എത്രയോ സഹസ്രവർഷമീ വഴി കടന്നുപോയി എത്രയോ യുഗപ്രഭാവർത്തൃക്കടൽ നമിച്ചുപോയി അന്നു നീ കൊളുത്തിവെച്ച ശാന്തി തൻ നറും തിരി ഇന്നും ദീപ്തമായിടുന്നു വിശ്വമാകെ സർവദാ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ ഒരേ കിനാക്കൾ പങ്കിടാം ഒരേ വഴിക്കു മുന്നിടാം ഒന്നു ചേർന്നു വിശ്വസൗഹൃദത്തിൻ ഗാഥ പാടിടാം സ്വരങ്ങൾ വേറെയെങ്കിലും നിറങ്ങൾ ഭിന്നമെങ്കിലും ഒരേ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടും കിളികളായി പറന്നിടാം സ്വരങ്ങൾ വേറെയെങ്കിലും നിറങ്ങൾ ഭിന്നമെങ്കിലും ഒരേ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടും കിളികളായി പറന്നിടാം ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികേ നാളെ ഈ പഠിക്കലെത്തും നവയുഗത്തിൻ പുലരിയെ ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്ന് കൈകൾ നീട്ടി നെഞ്ചിലേറ്റിടാം കാലമാകും കൈകളെത്ര തച്ചുടച്ചു മാറ്റിലും ഇവിടെ ഇനിയും ഉയരും ധർമ്മയജ്ഞവേദികൾ ഇവിടെ ഇനിയും ഉയരും ധർമ്മയജ്ഞവേദികൾ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികെ സർവലോകമൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികെ സർവലോകമൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ ജയിക്ക ഭാരതാംബികെ ജയിക്ക മംഗളാത്മികെ സർവലോകമൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ സർവലോകമൈത്രി തൻ പ്രതീകമായി ജയിക്ക നീ. And she had a very distinguished career as an agricultural scientist, and subsequently the childhood dream of serving Swamiji that came to her mind, and then she left her lucrative career and she joined Vivekananda Kendra as its full-time worker. അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി കൊടുങ്ങല്ലൂരില് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വേദിക് വിഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 10-22 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ മുമ്പില്
we have a very distinguished guest for the today's function is Yogacharya Dr. Ananda Balayogi Bhavanani. Bhavanani ji is the director for Center for Yoga Therapy Education and Research Center in Pondicherry, and he is a professor of yoga therapy at Sri Balaji Vidyapeeth University, Pondicherry. A recipient of many awards and who is wedded to the cause of spreading the yoga and its utilities. And he has covered DSc from S. Vyasa Yoga University in 2019. And he is the chairman of the International Center for Yoga Education and Research Center at Anandashram, Pondicherry. Apart from that, he is the Indian Yoga Association publication wing. He is the person who looks after it, and he is in charge for, he is the director for that publication and the publicity part of it. So there is a very beautiful magazine that is being brought out by Indian Yoga Association in English, Yogavani. The last couple of 1.5 to 2 years, Yogavani has come in with the excellent guidance by Dr. Bhavanani. So we welcome you on behalf of Kerala chapter of Indian Yoga Association. And we have another distinguished speaker, Dr. T.P. Seshikumar. Seshikumar, the qualifications are too many to explain to him. And he is basically a space scientist, an educationalist, meditation director, life mentor, motivation speaker. And apart from all that, he's a very good friend for the younger generation. So we welcome, and he is also an ardent student of Veda Bharati. Many of you have heard the name of Swami Rama. Swami Rama's disciple is Swami Veda Bharati. And Dr. T.P. Seshikumar has taken the Diksha from him, and he follows him very meticulously. He has got a lot of experiences to share, and he will be speaking yoga in day-to-day action every day. Yoga in day-to-day action. So we welcome you, sir, on behalf of all the member institution of Indian Yoga Association and the Indian Yoga Association Kerala chapter especially. So with that, I hand over the floor to Dr. Lakshmi Kumari to address the gathering. Lakshmi Devi. Brahmacharya Vrati Dandi Sarva Vedanta Pandita Srimad Viveka Yogi Mam Prachodayatu Sarvada. Namaste to all the distinguished guests and our yoga friends, yoga family members. My special pranam to Dr. Bhavanani ji. I have not met him personally, but I have heard much about him. Pranams to Dr. Seshikumar, who is a very old and good friend of Vivekananda Kendra and a personal friend and well-wisher of both myself and Sudhakar ji. So special pranams to him also. And very many learned scholars are attending today's inaugural function. So I say my big namaskar to all of you. Now, with your permission, I will switch on to Malayalam because this is the Kerala chapter and a lot of our yoga students are well versed in Malayalam, but not so much in English. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ. ആദ്യമായി അന്തർരാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഇന്ന് 7ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആണ്, യോഗ ഡേ ആണ് ഇന്ന്.
എപ്പോഴും യോഗയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ മാനീയ സ്വർഗീയ ഏകനാഥ രാനഡെയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും യോഗ വളരെ അധികം പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രം എന്ന മാനവ നിർമ്മാണ സേവന സ്ഥാപനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയാക്കി നിർത്തിയത് യോഗ എന്നുള്ള ആ ഭാരതത്തിൻ്റെ തനതായ ആ വിദ്യയെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം എനിക്കിപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതമായി തോന്നുകയാണ്. അന്ന് മുതൽക്ക് ഒരു 50 വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ ജീവൻ പ്രതികളും അനുഭാവികളും ശുഭകാംക്ഷികളും യോഗയുമായി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും പ്രണാമം അർപ്പിക്കട്ടെ ആ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന് ഇത്രയും ഗാഢമായി ഇന്ത്യൻ യോഗ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും പരിപാടികളെ കൊണ്ട് നടത്താനുമെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. 23 വർഷമായി ഇവിടെ യോഗ പരിചയം ഞങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 15,000 പേർ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് യോഗ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ ഒരു സംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ യോഗ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള പ്രതിസന്ധിയെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവനും വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെതായ പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനെ സ്വർഗസമമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതേ ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ ഏതോ അന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചൊരു വിഷമങ്ങളും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതിയിലെ ശോഷണം, പിന്നെ വാല്യൂ ഡീഗ്രഡേഷൻ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന സബ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വൈറസ് കടന്നുകൂടി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മുട്ടുകുത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നവർ പോലും മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങളെയാണ് അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളിലൊരു രജതരേഖ മാതിരി, എ സിൽവർ ലൈനിങ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് കയോസ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് യോഗ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് യോഗ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രതിരോധ ശക്തി കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ലോകം അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ ഇത്തവണത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയ യോഗ ദിനം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു അവസരം കൂടി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും യോഗ വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചെടുക്കാം, എന്തൊരു സമാധാനമാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതില് വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ 2-3 പ്രത്യേകമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് യോഗ പഠിക്കാൻ വരുന്നവരിൽ അധികം പേരും ആസനം, കുറച്ച് മുദ്ര, കുറച്ച് പ്രാണായാമം,
ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖക്കേടുകള് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് യോഗയെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് യോഗ സെന്റേഴ്സ് യോഗ പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതല്ലേ? ലോകത്തെമ്പാടും ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയമായ, ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അത്യത്ഭുതമായ ഒരു മാനവ നിർമ്മാണ പദ്ധതി, മനുഷ്യനെ പരിണാമ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ യോഗത്തിനെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് IYയുടെ പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം പ്രാക്ടീസിന്റെ ഒപ്പം തിയറിയും കൂടി ചേർത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മാനസിക ബൗദ്ധിക തലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ യോഗത്തിനെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ധർമ്മ എന്നുള്ള വാക്കിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. കാരണം സത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ ധർമ്മത്തിനെ നമ്മുടെ ജീവിത പദ്ധതിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേമാതിരി തന്നെ തത്വത്തിനെ സ്വന്തമാക്കി നമ്മുടെ ബുദ്ധിതലത്തിൽ സത്യത്തിനെ നമ്മൾ അതിപ്രധാനമായൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ധർമ്മത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ യോഗ എന്നുള്ളതിന് അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഫലം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ചിന്തകൾ വരുന്നു. വ്യഷ്ടിയെ സമഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സുവർണ ചരടാണ് യോഗ. വ്യഷ്ടി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വം, അതിനെ സമഷ്ടി ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പരിപാടിയാണ് യോഗ. അതുകൊണ്ട് വ്യഷ്ടിയെ സമഷ്ടിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികവും മാനസികവുമായ തലത്തില് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു വികാസം മനുഷ്യനിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് യോഗയ്ക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ യോഗ മനുഷ്യന്റെ അന്തർതലത്തിൽ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്പഷ്ടവും അസ്പഷ്ടവുമായ പ്രകമ്പനങ്ങളെ ശാരീരിക, മാനസിക, ഭൗതിക തലങ്ങളിൽ അതിനൊരു അവബോധം ജനിപ്പിച്ച് അവയെ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കാൻ സഹായിക്കും. അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ശിക്ഷണം എല്ലാ യോഗ സ്റ്റുഡൻസും അറിഞ്ഞ് പരിശീലിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം. അപ്പോഴാണ് യോഗ വാസ്തവത്തിലും അവരെ പരിണാമ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വ്യക്തിയുടെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സ്പന്ദനങ്ങളെ ഏകോപിച്ച് ഏകീകരിച്ച് സമഷ്ടി തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികാസത്തിന് ഒരു വഴി ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ്. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അഗാധ തലത്തിലുള്ള അപശ്രുതികളെ അത് തിരുത്തും. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സില് കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമത്സര്യാദികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അപശ്രുതികളുമുണ്ട്. ആ അപശ്രുതികളെ തിരുത്തി ട്യൂണിങ്, നല്ലൊരു ട്യൂൺ, നമ്മള് പാട്ട് കച്ചേരിക്കൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മളുടെ ശാരീരിക, മാനസിക, ഭൗതിക തലങ്ങളെല്ലാം നല്ല പോലെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതിലുള്ള അപശ്രുതികളെ എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് യോഗത്തിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തില് യോഗ സത്യാന്വേഷണമായിട്ട് തീരുന്നത്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ രാജയോഗം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതില് മതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് യോഗ, രാജയോഗം എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ മതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അർത്ഥമൊക്കെ ചോദിച്ചാല് എവിടെ ചെന്നെത്തും നമ്മള്? അപ്പോ
യോഗ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനും അതിൻ്റെ ഗുണഭാഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള ശിക്ഷണം എവിടെ? അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി എവിടെ? അവിടെയാണ് യോഗം വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കാൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ശാരീരിക, മാനസിക, ഭൗതിക തലത്തില് നമ്മളെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് താന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തി 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 കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒന്നാന്തരം ഒരു ടെക്നിക്കാണ് യോഗ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഗയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമഗ്രമായ ഒരു യോഗശാസ്ത്രം എന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വേറെ പ്രധാനമായൊരു പദമുണ്ട്, സന്ദേശമുണ്ട്. യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മനസ്സില് ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, ഒരു എന്താ പറയുന്നുണ്ട്, നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കൗശലം, കുശലത കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് വെറും നൈപുണ്യമോ സ്കില്ലോ അല്ല, അത് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളിൽ വളർന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കുശലത കൈവരുന്നു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ ബാധിച്ച് മനുഷ്യർ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സമയത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് ചില കഴിവുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? ശാരീരിക തലത്തിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശ്വാസഗതിയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ശരീരഭാരം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ടിവിയുടെ മുമ്പിലും മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ അത് നല്ല ഹെൽത്ത് അല്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഇൽ ഹെൽത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി അപ്പിയറൻസ്. അതിന് പുറമെ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം മുതലായിട്ടുള്ള പല സുഖക്കേടുകൾക്കും യോഗ ഒരു പ്രതിവിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം നേടുന്ന വിഷമസന്ധിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ പരിശീലനത്തോടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമോ നമുക്കെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സയന്റിഫിക് നോളജാണ് സാധാരണയായിട്ട് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ? ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി, സൗണ്ടിനെ സ്വന്തമാക്കിയതായി, ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി വന്നു, ഇന്റർനെറ്റ് വന്നു, എല്ലാം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അതിനെയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ നവയുഗം തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ, നമ്മളിലുള്ള ഈശ്വരീയതയെ ബഹിരാവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കിക്കൂടാ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം ഈ പരിവർത്തനം. ഈ യോഗ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പോലും പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി അവർക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ ഇതിനെ നമ്മള് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് അച്ഛനമ്മമാര് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാല്, യോഗ പരിചയം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് കുട്ടികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ 2 പ്രബുദ്ധ സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. യോഗയെ പറ്റി അധികമൊന്നും അറിയാത്ത ഞാൻ ഇനി അധികം സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശം, ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത, അത് നമുക്ക് കരുത്തേകട്ടെ. യോഗയുടെ സന്ദേശമായി ഇത് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളിലേക്ക് പ്രസരിച്ച് ലോകർ മുഴുവനും പരമമായ ഒരേ ഒരു സത്യത്തിന്റെ സ്ഫുരണങ്ങളാണെന്നും നമ്മളെല്ലാം ഒരേ കുടുംബത്തിൽ ചേർന്നവരാണെന്നും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഭേദഭാവനകളെ കളഞ്ഞ് ഈ പാരസ്പര്യത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നും
ഈ അവബോധത്തോടെ ലോകമെമ്പാടും ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യോഗ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ തോന്നി, ഒരു രക്ഷാ കവചമാണ്. യോഗ കവചമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള കവചങ്ങള്, മാസ്കുകളൊക്കെ ധരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേമാതിരി വീടാന്തരം നമുക്ക് ഈ യോഗ കവച വിതരണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികമായ ശക്തിയെ നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിൽ ഏകാത്മഭാവം നിറച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു, ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു, ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Lakshmi Didi. It was one thing which I would like to tell to Dr. Anandaji. Right from the day one, when you announced the COVID protocol in the morning times, Mani Lakshmi Didi has been practicing regularly. Even today, she keeps practicing it. So we always remember you whenever we start the program in the morning. Lakshmi Didi remembers you. That IVA protocol was started, so we also should follow very meticulously. She has been practicing it. We welcome you, Anandaji. Please. Namaskaram, Swagatam, Vandanam. It is a great pleasure to be amongst my dear Anand Balayogi Bhavan. Anand Balayogi. It is a pleasure to be amongst all my dear yoga family of Kerala, my yoga family who is part of the Indian Yoga Association. The Indian Yoga Association is an amazing family where we bring out the motto of our beloved Bharatam, which is unity and diversity. Because if you look at the Indian Yoga Association, we have members from all major traditions of yoga, all the Guru Parampara. And hence, I would like to begin with a prayer to Maharishi Patanjali, who has codified this beautiful system for us. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidhyakena yopakarotam pravaram muninam padanjalim pranjaliranatosmi. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Such a pleasure to listen to Lakshmi Didi. I have heard, read, and finally today I get to see you in person, though it is virtual darshan, and seek your blessings, Didi. You are one of those most amazing women of India. You have shown us what Nari Shakti truly is and what a Yoga Shakti is. So my prostrations, my Shashtang Namaskaram to you, Didi. Amazing work you have done. I won't call it work, it is seva. The English word work diminishes seva. Because seva is something we do because we witness the divine through other beings. Not just human beings, all beings. All the beings become divine for us. And the work being done through the Vivekananda Kendra, my own father and mother, Swami Geetananda Giri, Ammaji, Meenakshi Devi Bhavanani. When I was very small, we used to go down to Kanyakumari and be at the Vivekananda Kendra
And I remember my times at the Rock Memorial, watching the young boys diving into the sea to get the money coins that people had thrown in. A very old memory. Coming into contact with Guruji, H.R. Nagendra ji, Nagaratna Didi, who's always bestowed so much of love on me. Ratna Didi is such a beautiful mentor for me in so many ways. And growing through this family and witnessing the magnificent renaissance brought about by Swami Vivekananda, bringing to life that vision that his Guru, Ramakrishna Paramahamsa ji, had. It is when the Shishya manifests the vision of the Guru that the Guru Parampara truly comes alive. And this is why our culture has given importance to the Guru Parampara. And yesterday I had a chance to be on another meeting with Dr. TPS Shashikumar ji, and we had a lot of fun actually. One of the important aspects of a yogic life is to have fun. It shouldn't become dull and morose. We should realize that in yoga it is Anandam, Anandam, Anandame, Anandam, Anandam, Anandame, Paramanandam, Anandam, Anandame, Yoga, Anandam, Anandam, Anandame. It should be that Anandam, that Yoga Anandam, that Paramanandam, Sachita Anandam. And people think yoga and spirituality, they are one and the same, of course. But they think that to be spiritual is to be very dull and very drab. No. My father used to tell me, he said, Ananda, all the Swamis are given the name Ananda. Be it Gitananda, Vivekananda, Satchidananda, Satyananda, Muktananda, Yuktananda, whatever Ananda they are all having the name Ananda, the suffix. He said, if you meet any Swami who is not happy, he said, if you meet any Swami who is not manifesting that Anandam, go up to them and pull the beard and say, fake, 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 fake. That is what my father used to say. He said that bliss should manifest, the bliss of yoga. And yesterday we had bliss of yoga in our meeting, thanks to Guruji, Dilip ji. And the TPS Shashikumar ji and I were there, and we had a lot of fun. And at that time, I didn't know why I was feeling a connection. And the connection is through Swami Veda Bharati. Swami Veda Bharati, who has blessed me from my childhood so many times. And in fact, on my wedding day, sent me a special Radhe Krishna that is still in our puja room today, being done puja every day, remembering Swamiji. And through his students, Ritvan ji, Stoma ji, and others, keeping track of that amazing pure tradition of the Himalayan yoga tradition. Today we are practicing plastic yoga. Today the world has become filled with plastic yoga, plasticized yoga, because we have become plastic human beings. We don't have any more feelings. Bhavana to bilkul nahi hai. We don't have bhavana anymore, let alone manushya bhavana. We have become plasticized human beings. We have become artificial beings, not even beings, artificial doings. We have to move from being artificial doings which are being programmed by people who are puppet masters. We have to become living, conscious, mindful beings who radiate the divinity through each thought, word, and action. Every thought, word, and action of ours should be with integrity. It is when thought, word, and action comes together and there is a seamless flow. No vitarka. Without vitarka, avitarka it should be. Without any vitarka, there should be that seamless flow of thought into word, into action. Then we become a yogi. A yogi is one who is an integrated human being. All the Panchakosha, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha.
They have to come together in a seamless oneness. That seamless oneness. You know, in physics, we have an experiment in schools where we put a cardboard sheets, and we put a pinhole. We put a pinhole in that cardboard. On one side, we have the light, the source of light. On the other side, we have the screen. And by moving that pinhole and aligning that pinhole of the cardboards, we learn that light travels in a straight line. Light travels in a straight line, we learn in physics in school. When does it travel? When will the light travel? When all the pinholes of the cardboard sheets are in alignment. Similarly, when all our Panchakosha are in alignment, that pure consciousness of Ishvara, Klesha Karma Vipaka Ashayai Apara Mrishta Purusha Vishesha Ishvara, says Maharishi Patanjali. A very dear friend for me. You say, how can he be a friend? He lived 2,500 years ago. Every time I chant, Adha Yoga Anushasanam, Yogas Chitta Vritti Nirodha, Tadha Dhrashtu Swarupe Avasthanam, Vritti Sarupyam Mitaratra, Vrittayaha Panchatayaha Klishta Klishtaha, Pramana Viparyaya Vikalpa Nidva Smritayaha. Whenever I'm chanting the Yoga Sutra, he is alive in me. He is not 2,500 years ago. He is in the present moment when we chant, mindful of his teachings. When his teachings come alive in us, we do not practice yoga. We live yoga. Yoga is not something you do. Yoga is what you become. And yoga becomes you. I say you cannot do yoga. If you want something to be done, yoga has to do you. You cannot do yoga. People think 10 minutes, 20 minutes a day and I've got my quota satisfied. We are always stuck with quota thinking in our mentality. Always, I have done my 2,000 steps today. I have done my 3 glasses of water today. So I finished my quota. No. 24 hours mindful living where your Panchakosha, the Panchamaya, are in alignment. And then the pure consciousness unadulterated by the klesha and the karma vipaka, that Ishvara can then shine through you and manifest, and you become Ishvara incarnate. We become Ishvara incarnate. That is what yoga is about. Not taking your toe to your nose and standing on your head for Instagram. That is plasticized Jada yoga. Dead body yoga, autopsy yoga, postmortem yoga. No, yoga is live, alive and kicking. And this is why when we talk about the Panchakosha, I like to remind my young students. I work a lot with children. The passion of my parents has continued in my life, and more than 50,000 children have benefited through free yoga in Pondicherry, today becoming yoga teachers themselves. But more than being a good yoga, I say if you become a yoga teacher, dance teacher, we teach dance, we teach music. I said that doesn't matter. Do you become a good human being? That is what matters. Because for me, a yogi is a noble human being. It is said, once upon a time, we were Homo sapien. Then we became Homo sapien sapien. I say we have to become Homo nobilis, the noble human being. A noble human being is an integrated human being. And that human being is what a yogi is. Tapasvibhyo adhiko yogi jnanibhyo abhimadodikaha. Karmabhyaschadiko yogi. Tasmad yogi bhava Arjunaha, says Lord Krishna. Not to Arjuna. Every one of us is Arjuna. That consciousness of Krishna is talking to us, saying, you please awaken. And remember, when you go in life, there will be success, there will be failure. Siddhya asiddhayo, it will be there. Yogastha kulkarmani sangam tyaktva dhananjaya. Siddhya asiddhayo samabhutva. Samatvam yoga uchyate. That is how we have to live. So when I work with the young kids, because I think by the time we come to my age, it's very difficult to change too much. But if you catch them young,
We start at the age of 5. So when I'm teaching them, I become a kid with them. I think it's very important for all yoga teachers out there. Please understand, you have to become a kid with kids. You have to become a youth with the youth. And you have to become a vriddha with the vriddha. As Dr. B. Ramamurthy, the father of neurosurgery, told me, I said, sir, this was 30 years ago. I said, sir, I'm too young to say anything. He said, Ananda, you are not a Vayo Vriddha, you are a Jnana Vriddha. I said, okay, thank you, sir. I'll keep that for when I'm older. So now I have a beard which is a bit white. So then people will say, okay, white beard, maybe there's some wisdom there. Otherwise, to sab log bolte bacha hai. Because we often have that tendency that if you are young, you have no wisdom. Vidya, knowledge, has to grow into jnana. And then you know what? That jnana will not come any other way, only through experience. That is why India has always, Bharatiya Sanskriti, we respect experience. Because you cannot buy experience. You cannot go to a college and get a degree in experience. You have to live. And through life, you get the experience. So what happens? Your vidya, your knowledge becomes jnana. But then by your sadhana, that is where yoga sadhana, yoga abhyasa is so important. Your jnana gets transformed into prajna. That prajna is what yoga is all about. Developing one's capacity for prajna loka. How you connect to that higher transcendental connection to the universe itself. So when I work with the young kids, I often make up a song. It's in Tamil, and Tamil and Malayalam, they're so close that I think about 90% of what Lakshmi Didi was saying, I could understand, because Tamil and Malayalam are not too far apart. Little bit of has to be added. I always say in India, you go to the north, they'll cut off the tail. They'll cut off the tail. You come to the south, we'll add a tail. This is how we do. So, yoga becomes yog when you go to the north, because in Hindi you cut off the tail. Yoga becomes yog. You come to the south, yog becomes yogam. Asana becomes asanam. Pranayama becomes pranayamam. There it becomes pranayam. Asan. Here we add. I say this is the beauty of South India. We are always adding. And that sound. What a beautiful sound. There's a beautiful composition. Devim Shakti Bijod Bhavam Matkarna Sharinim. From Muthuswami Dikshita. Devim, not just Devi, Devim Bhajarim Rechitam Balambikam. Balambikam, not just Ambika. You don't stop there. Ambikam, Devim, Sharirinim, Yogam, Asanam, Pranayamam. Because when you say there is satiety. With there is satiety. How was the food today? How was the session today? That is a sound of satiety. And so our South Indian languages, especially Tamil and Malayalam, we have a lot of added to it. And so automatically we become very content, we become very, very satisfied, self-satisfied, which other people cannot understand. How you guys down in the south of India are so content and smile so much? Well, it's part of our linguistics also. So what we do, we say the Panchakosha song. Because if the Panchakosha aligned, you will have Anandam. I talked about Anandam, remember? My father said, Ananda, I've given you the name Ananda. If you do not manifest Ananda, if you do not radiate Ananda, and if you do not give Ananda, you are making your name false. So he gave me a very good dharma for this lifetime to manifest Anandam wherever I go. It's even in times of toughness, you have to smile your way through and laugh your way through. Laughter is the best medicine. So what do? We say here, Anandam, Anandam, Anandame, Anandam, Anandam, Anandame, Panchakoshangal, Orunginendale, Anandame, Paramanandame, Anandame, Paramanandame, Panchakoshangal, Orunginendale, Udalai Balathain, Annamayattil,
உடலை வளர்த்தேன் அன்னமயத்தில் உணர்வை வளர்த்தேன் பிராணமயத்தில் உணர்வை வளர்த்தேன் பிராணமயத்தில் உடலை வளர்த்தேன் அன்னமயத்தில் உடலை வளர்த்தேன் அன்னமயத்தில் உணர்வை வளர்த்தேன் பிராணமயத்தில் உணர்வை வளர்த்தேன் பிராணமயத்தில் மனதை கைப்பற்றினேன் மனோமயத்தில் மனதை கைப்பற்றினேன் மனோமயத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பஞ்ச கோஷங்கள் ஒருங்கிணைந்தாலே பஞ்ச கோஷங்கள் ஒருங்கிணைந்தாலே இச்சையும் கிரியையும் ஞானமும் இணைந்த இச்சையும் கிரியையும் ஞானமும் இணைந்த புத்தியை வளர்த்தேன் விஞ்ஞானமயத்தில் புத்தியை வளர்த்தேன் விஞ்ஞானமயத்தில் இச்சையும் கிரியையும் ஞானமும் இணைந்த இச்சையும் கிரியையும் ஞானமும் இணைந்த புத்தியை வளர்த்தேன் விஞ்ஞானமயத்தில் புத்தியை வளர்த்தேன் விஞ்ஞானமயத்தில் பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்தேன் அகிலத்தை உணர்ந்தேன் அகிலத்தை உணர்ந்தேன் என்னுள்ளே அகிலத்தை உணர்ந்தேன் என்னுள்ளே பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்தேன் ஆனந்தமயத்தில் பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்தேன் ஆனந்தமயத்தில் அகிலத்தை உணர்ந்தேன் என்னுள்ளே அகிலத்தை உணர்ந்தேன் என்னுள்ளே பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்தேன் ஆனந்தமயத்தில் பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்தேன் ஆனந்தமயத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே பஞ்ச கோஷங்கள் ஒருங்கிணைந்தாலே பஞ்ச கோஷங்கள் ஒருங்கிணைந்தாலே. This is how I teach the Panchakosha to the young children. Then they'll never forget Panchakosha until their dying breath. If you teach it theoretically, nobody will understand. If you say this is the book syllabus for level 1, level 2 or YCB, QCA, nobody will take it. They'll pass the exam and forget everything the next day. Because our educational system has taught people, once you clear the exam, you can forget it. That is not what life is about. You give a 10th standard student, I challenge you, you give a 10th standard student a 5th standard question paper, they will fail. They'll fail. Because once they pass 5th standard, they think, I don't need to know it. Once I pass 10th standard, I don't need to know it. Please understand, it's not like that. Every moment is a moment of learning. Every moment should be joyful living, joyful learning. And as my father would say, the moment you stop learning is the moment you start dying. The moment you stop learning is the moment you start dying. So we don't want to die too soon, okay? That's why we chant Om Trayambakam Yajamahe. We don't want to get out of this body too soon, okay? Nowadays it is a big threat, very big threat. The last 18 months, oh my God, as a medical doctor working in a hospital, oh my God, I tell you seriously, I never believed. Today, Dr. Selvamurthy sir, 72 years old, 72 years young. He gave a talk at our university and he said, in my lifetime, I am 72, I never saw anything like this. I never thought this would happen, and yet it has happened. This is the time for yoga. This is the time for unified living. This is the time for mindful, conscious, common sense living with integrity. Integrity is the core of yoga. Thought, word, and action. As I often say, Sindai, Sol, Sayal. In Tamil we say. All three have to come together. Sindai, Sol, Sayalo, Ondrai. Sindai, Sol, Sayalo, Ondrai. Vilangedave, Parvome. Sindai, Sol, Sayalo, Ondrai. They have to come together. Because then only Alaipayum Manadhai Onilai Padati. The mind that is like the waves. Chitta Vritti Nirodha, says Maharishi Patanjali. Alaipayum Manadhai. That's how the waves go. Alaipayum Manadhai Onilai Padati. Ullirukum Deva Tanmayai Unandhu.
அலைப்பாயும் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி உள்ளிருக்கும் தெய்வ தன்மையை உணர்ந்து மனிதனாய் போராடி, the struggle of everyday living, மனிதனாய் போராடி மானிடனாய் வாழ்ந்து. We should grow into humane. From human being, from human doing, we have to become human being and become a humane being. மனிதனாய் போராடி மானிடனாய் வாழ்ந்து பரம்பொருள் தன்னில் நம்மை ஒன்றாக்கும். We have to become one with that பரம்பொருள், that divinity. So human doing evolves to human being, evolves to humane being, has to manifest divine being, and then just being. The ultimate goal of yoga is being, nothing else. To be, nothing else. Summa iru, said Ramana Maharshi, just be. People say he said keep quiet. No. Summa iru, just be. And that is the core message. மனிதனாய் போராடி மானிடனாய் வாழ்ந்து பரம்பொருள் தன்னில் நம்மை ஒன்றாக்கும் தூய யோக தத்துவத்தை உணர்ந்திடுவோமே. பார்ப்புகழும் அதை பயின்றிடுவோமே. யோக தத்துவத்தை உணர்ந்திடுவோமே. I think you got more of music out of me, but I hope through the music you got a musical yoga, because for me all life is yoga. People say, do you meditate? I say, no, I sing. Because for me music is meditation. I don't need to have separate meditation. For me music is meditation. Every breath is a meditative breath for me. So thank you so much to the Kerala chapter of IYA for this wonderful opportunity to be with you, to receive the blessings in person of my dear Lakshmi Didi, to again be with Dr. TPS Sasikumar ji, Sudhakar ji, Narayanan ji. I see all of you here and all the wonderful yoga sadhakas at the Shivananda Dhanvantri Ashram in Nayardam. My love to all of you and all of the yoga sadhakas. We are one family. And IYA from 19th is having its own bigger event. Every event is big. But 19, 20, 21, 22, we are planning some events. Announcements are coming out by tomorrow. And I also, at this point, before it end, I wanted to congratulate the Kerala chapter, because last year you brought out a beautiful compilation. And we also sent it out along with Yoga Vani, because no other state chapter did that. So congratulations to the Kerala IYA chapter for standing up to be counted. We love you all. We are proud of all of you. And thank you so much for putting up with me and all my idiosyncrasies. It's all just part of Anandam, Anandam, Anandame. Dhanyavadaha, Nandri, Vanakkam. Thank you, Anandaji. It was nice hearing to you. And we are reminded yesterday, we were thinking about that Savani round, Yoga Sanjeevani. It was just thought about in a week's time, and we were able to bring out. And credit goes to Kaiviparam Vasudevan Nambudiri Master and Shaiju. These are the three people who have done wonderful work. And we saw it within a week's time. And now the floor is open for Dr. T.P. Sasikumar. And I request Dr. T.P. Sasikumar ji to Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmat Acharya Paryandam Vande Guru Parambara. The Indian Yoga Association Kerala chapter, thank you for giving this opportunity to be with the great audience. Thank you, Shivananda Dhanvantri Ashram, who is controlling the
audio, video, and recording, and beautifully the time slots. The starting with Srimati Rama Menon's music was wonderful. Gangadharanji's beautiful rendering. It was yesterday night 10:30 or 11, almost we stopped with Balayogi's song, and then today yoga started with another beautiful song. Ende yoga starting 12th class കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ചേരുന്ന കാലത്ത് ആനന്ദാശ്രമം കാഞ്ഞങ്ങാട് യോഗാസനം പഠിക്കാൻ പോയി തുടങ്ങിയതാണ്. ചെന്ന് അവസാനിച്ചെത്തിയത് സ്വാമി രാമയുടെ മെഡിറ്റേഷൻ. പക്ഷെ ഹൈദരാബാദിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സെന്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവേകാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹ്യൂമൻ എക്സലൻസ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകും. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഇരുന്ന് വളണ്ടിയർ ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്ഷനും നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ, അമ്മ യോഗിനി പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂര് ആണ് തുടങ്ങിയത്. അതും ജനുവരിയില്, നല്ലൊരു ദിവസം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നുള്ള ബന്ധം അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെ, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കേരള മുതൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെ എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ്. അതിൻ്റെ കുറേ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ഇന്ന് 2 പേരാണ് സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ. ഒന്ന് അമ്മ യോഗിനി, മറ്റേത് ബാലയോഗി. അമ്മയും മോനും സംസാരിച്ചു, കുട്ടിയും സംസാരിച്ചു, അമ്മയും സംസാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാനെന്താ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് മിക്കവാറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം, റിലീജിയൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യോഗ രാഗമാണെന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള് അതിനൊരു റിതം കൊടുക്കുന്നതാണ് യോഗ. ആ റിതമാണ് മ്യൂസിക്. ഇപ്പൊ ബാലയോഗി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ സിംഗർ ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഈ സോങ്സ് ഈസ് ഇസ് മെഡിറ്റേഷൻ. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി. യോഗ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയത്, തമിഴ് പാട്ടിരിക്കല്ല പോണാൽ പോകട്ടും പോടാ, அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். ലൈഫേ அந்த மாதிரி ഇരിക്കണം. ഡോണ്ട് ബിക്കം വെരി സീരിയസ്. ലൈഫ് ഹാസ് ടു ബി വളരെ വളരെ കൂളായിരിക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടിയാവണം യോഗ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതാവരുത് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാധാരണ കർമ്മ, ധ്യാന, ജ്ഞാന. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ 4ാമത്തെ രാജയോഗം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതില് അമ്മ എടുത്തു പറഞ്ഞ ധ്യാന യോഗത്തിലെ ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനാം ആത്മാനം അവസാധയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധു ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. ആ അവസ്ഥ നമ്മളെ ഒരു ആത്മീയ പുരുഷനാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബാലയോഗി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെയറുകളും, നമ്മുടെ അന്നമയ, പ്രാണമയ, മനോന്മയ, വിജ്ഞാനമയ, ആനന്ദമയ കോശം, അതൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു ഓറ, ഒരു ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എനർജി, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടും. അപ്പൊ ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രഭയാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒഴുകിച്ചേരുമ്പോഴാണ് മനോന്മയ കൺഫ്യൂഷനാ. കാരണം മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുക, ഐ ആം തിങ്കിങ്. നോ, യു ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് ദർ. മനസ്സിലാണ് ചിന്തകള്. നമുക്ക് മാത്രമേ മനസ്സുള്ളൂ.
അത് മലയാളിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കടന്നിട്ട് അത് ലിവറിലാണ്. നല്ല നല്ല സ്നേഹം വരുമ്പോ കരളെ എന്റെ കരളെ എന്നാ പറയാ. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ലിവറേ എന്റെ ലിവറേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ പല ഇംഗ്ലീഷും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതൊന്നും മലയാളത്തിലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമാകുമ്പോ എന്റെ ലിവറേന്ന് ഭാര്യനെ വിളിച്ചാൽ എന്താവും സ്ഥിതി? അയാള് ശരിക്കും ലിവർ എടുത്ത് കളയും. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കെമിക്കൽ യന്ത്രീയങ്ങളില് കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ, ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യും, കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യും, ബയോ കെമിസ്ട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ MS സൈക്കോളജിയിലാണ്. നമ്മൾ പാത്തോളജി പഠിക്കും, ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കും. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും മനസ്സും ശരീരവും വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹഠയോഗ പ്രദീപയിലൊക്കെ ശരീര മനസ്സോ യോഗ പരസ്പരം അനുവ്രജേത് ആധേയ ഭാവേന തപ്താജ്യക്കടയോരിവ. അതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതാണിപ്പോ ഡോക്ടർ ബാലയോഗി പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ആനന്ദത്തിലേക്ക്, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആരാ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നർത്തകി 4 മണിക്കൂർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ്. ശരീരത്തോടൊന്നും നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നൃത്തം ചെയ്യണത്. ആനന്ദ നടനമാടിനൻ മോഹൻലാലിന്റെ അസൽ സിനിമയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് ആനന്ദമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വിരസതയിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഥാർസിസിലൊക്കെ എത്തിയത്. നമ്മള് ശബ്ദതല ഭാവതല ഒക്കെ മാറിയിട്ട് അവസാനം ഒരു ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ്, അതാണ് ശരിക്കും ബ്ലിസ്ഫുൾനെസ്. അതുണ്ടാവുമ്പോ അത് പാട്ടിലും നൃത്തത്തിലും കളിയിലും മാത്രം പോരാ, എന്റെ കർമ്മത്തിലും വേണം. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പഠിക്കണു? ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. LIFE ലൈഫ്, ലിവ് ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ്. എന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ലൈഫാണ്. ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ, ലൈഫ് റിതം ഓഫ് ലൈഫ്, ലൈഫ് ഈസ് ടു ലിവ്, ലൈഫ് റിഫ്ലക്ഷൻസ്, ലൈഫ് ഓഫ് ലവ്, എല്ലാം ലൈഫാണ്. കാരണം എന്താ? LIFE ലിവ് ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് പോരാ, ലേൺ ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് പോരാ. ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ബാലയോഗി പറഞ്ഞപ്പോ വിട്ടുപോയൊരു സംഭവമാണ്. ലേണിംഗ് ഈസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിംഗ്. LIFE. ഡിക്ഷണറിയും ഗൂഗിളും നോക്കണ്ട, ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ ഡോക്ടർ TPS എത്തുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എന്റെ പിന്നെ നിർവചനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ടൈം സോ ദാറ്റ് ടുമോറോ യു ക്യാൻ ഏൺ. ആ ഏർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ധനം എന്ന് പറയുന്നത് കാശല്ല. ആ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ആണെന്ന് ധരിച്ചാൽ ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ലക്ഷ്മി ഉള്ളൂ, ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ലക്ഷ്മി ഉള്ളൂ. ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെസ്റ്റ് 10ാം ക്ലാസ്സുകാരന് കൊടുത്ത തോറ്റു പോകുന്നത്. കാരണം പഠിക്കുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവാൻ ആവരുത്. നമുക്കെപ്പോ സരസ്വതിയെ കൊണ്ടു നടക്കണോ എങ്കിൽ ഹൃദയ ഗുഹരമധ്യേ കേവലം ബ്രഹ്മ മാത്രം. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവണം. ആ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്റെ ചിന്തകള്, അതാണ് ഗവേഷണം. ഞാനൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. എന്റെ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച സംഭവം പുതിയതായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ പഠനം, എന്റെ വിജ്ഞാനം എന്റെ കർമ്മത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ അത് സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ. എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് 2 അമ്മയോഗിയും ബാലയോഗിയും. ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ച മണിക്കൂറുകളോളം എനിക്ക് സംസാരിക്കാം, ഈ പറഞ്ഞതിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാപോളേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ. വളരെ രസകരമായി ഈ അവസാനം സുധാകർജി എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോ, നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്നേ പറയുള്ളൂ, ടൈറ്റിൽ എന്തായാലും. കാരണം ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ യോജിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. അതല്ലേ നമ്മുടെ സപ്തശുദ്ധി. പ്രാണാപാന വ്യാനോധാന സമാനാമേ ശുദ്ധ്യന്താം ജ്യോതിരഹം വിരജ വിപാത്മാ ഭൂയാസംഗ സ്വാഹ വാക് മന ചക്ഷുശ്രോത്ര ഘ്രാണ ജിഹ്വാരേതോ ബുദ്ധ്യാകൃതി സങ്കല്പാമേ ശുദ്ധ്യന്താം. അതൊക്കെ ശുദ്ധമായാലേ അന്നമയ പ്രാണമയ മനോന്മയ വിജ്ഞാനമയ ആനന്ദമയ കോശമേ ശുദ്ധ്യന്താം ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ.
എന്തുകൊണ്ടാ സുധാകർജി പറഞ്ഞത് കൈതപ്രം വാസുദേവൻ ജിക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടങ്ങോട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റി? എന്താ കാരണം? വാസുദേവൻ ജിയും ഞാനുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു. കുറെ വർഷങ്ങളായി യോഗ പഠിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന കൊച്ചിയിലുള്ള വാസുദേവൻ ജി, കൈതപ്രം, നല്ലൊരു പാരമ്പര്യത്തില് അത് ഇതൊക്കെ ശുദ്ധതയുള്ളവരാണ്. ആ ശുദ്ധതയുള്ളവരില് പിന്നെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നോക്കുമ്പോ കാണും. ഈ ശുദ്ധമില്ലാത്തടുത്ത് തെറ്റുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എഡിറ്റിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ശുദ്ധമായാലേ. അപ്പൊ ആ കൾച്ചറിങ് ആണ്, ആ ജീവിതമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ വളരെ ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു കാലത്ത് പുണ്യ ഹിന്ദു പുരുഷന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തില് മാത്രം ഇരുന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യ ആയി മാറിയിരുന്നത്. നമ്മൾ പാരമ്പര്യം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. തെറ്റില്ല, പാരമ്പര്യം ആഘോഷിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ആഘോഷത്തിന്. അതുപോലെ ആ ആഘോഷത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോഴാണ് യോഗ 10 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 അവർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉടനെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം. ഇപ്പൊ അമ്മ അടുക്കളയിൽ ദോശ ചുടുന്ന സമയത്ത് അത് റൗണ്ട് ആവുന്നത് ജോമെട്രി ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അരിമാവ് കലത്തി ഒഴിക്കണത്. ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോ റൗണ്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ? വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കോലം വരയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ റൗണ്ട് ആവുന്നത്? അതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു നല്ല ഡ്രൈവർക്ക് എങ്ങനെയാ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന് എന്നെ കൂട്ടാൻ വരും. എവിടെ? ഗുവാഹട്ടിയില്. അവിടുത്തെ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ 3rd ഗിയറിൽ ഓടിച്ചാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഹൈ ഹിൽ റീജിയൻ ആണ്, എപ്പോഴും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നല്ല റോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് 3rd ഗിയർ, അതിനപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഗിയർ ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ 4th 5th ഓടിക്കാം. അപ്പൊ നല്ല 200 കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയാലും 3rd ഗിയറിനപ്പുറം പോവില്ല. 3rd ഗിയർ, 1st ഗിയർ, 2nd ഗിയർ, അത് മിക്കവാറും 1st ഉം 2nd ഓടിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നീ ഇപ്പുറത്ത് മാറിയിരിക്കും, ഞാൻ ഓടിക്കാം. അയ്യോ സാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ, സാർ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മപുത്രയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിച്ചു പോകും. അതൊരു സുഖമാണ്. കാരണം ഡ്രൈവിങ് നമുക്കൊരു ത്രില്ലാവുമ്പോഴാണ് അതൊരു സുഖം. അത് സുഖമല്ലാതെ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? 2 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാൽ ക്ഷീണം വരും. നല്ല ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം? എൻജോയ് ദ ട്രാഫിക് ജാം. ജീവിതത്തില് എന്താണോ മുന്നിൽ വരുന്നത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫൈറ്റിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. WWF എന്ത് രസാ WWF. ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് കുറെ പേര് വരാറുണ്ട്. 10-40 വർഷമായി സാർ ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്യുക. എൻജോയ് യുവർ ഫൈറ്റിംഗ്. അടുത്ത ജനറേഷന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക 40 കൊല്ലം എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം. ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ യോഗ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിലും. ഇന്നിപ്പോ ഈ യോഗക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല പാവ് ബാജി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാ വരണേ. ഞാനും എന്റെ മോനും സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചു. കാരണം 7 മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡിന്നർ തീരണം. അതാണ് സ്വഭാവം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു പണി ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം പിടിക്കാം, എത്ര സമയം പിടിക്കാം? അത് ബോറിംഗ് ആണ്. കാരണം അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പണിയാണ്. കുറെ സമയം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കയ്യിലൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ പിടിക്കാം? കുറെ സമയം പിടിക്കാം. ഗ്ലാസ്സിന് അത്ര വെയിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പുസ്തകത്തിന് അതിനേക്കാളും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റണേ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടണം? വിജ്ഞാനം കിട്ടണം. വിജ്ഞാനം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ LKG ആണ് എപ്പോഴും. ഞാൻ സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. ഏകദേശം 1 മില്യൺ ടീച്ചേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ. അപ്പൊ സാധാരണ LKG ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും LKG തന്നെ, നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരൊക്കെ LKG ഇപ്പൊ PG എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? അവർ പഠിക്കണില്ല. അവരുടെ വിചാരം ഇത് മതി എന്നുള്ളതാണ്. അത് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മം, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. സ്കില്ല് നിൽക്കരുത്. സ്കില്ലിൽ നിന്നും നോളജിലേക്ക് എത്തണം. ആ നോളജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ്. ചുറ്റും നോക്കും, നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും സ്കിൽ വർക്കർ ആവും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ.
സാത്വികന്മാരാണോ, രാജസികന്മാരാണോ, താമസികന്മാരാണോ? സ്കില്ല് മാത്രം. എന്താ ഏത് വർഗാന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു? ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. ഞാൻ പഠിക്കാതിരുന്നാൽ, അതിൽ നിന്നും കയറി മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നാൽ, വെറും സ്കില്ല് മാത്രമാണെങ്കിൽ എവിടെ എത്തില്ല? രാമനാവില്ല. രാമനാവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോ കുരങ്ങന്മാരുടെയൊക്കെ രാജസീകമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. എങ്കിലേ നമുക്ക് താമസികമായ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ലെവലിലും ആൾക്കാർ വേണം. ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് കൃത്യമായിട്ടും ഓരോ സംഭവങ്ങളും നടക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നു അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെവല് മാറുക. ഇപ്പൊ സുധാകർജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സ്വാമി വേദഭാരതിയുടെയും സ്വാമി രാമയുടെയും അടുത്തൊക്കെ എത്തിയപ്പോ 400 ദിവസങ്ങളൊക്കെ സൈലൻസിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ചിലര്. കാരണം സ്വാമിജിയെ കാണണമെങ്കിൽ സൈലൻസിൽ ഇരിക്കണം. എത്ര ദിവസം? 5 ദിവസം ഇരിക്കുക. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാ. 5 ദിവസം സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം, അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. മിണ്ടരുത്, ആരോടും മിണ്ടരുത്. 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും 18 ദിവസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സൈലൻസ്. കാരണം 2 പ്രാവശ്യം ആരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാൻ ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇയാൾ സംസാരിക്കണ്ടോ. അതാണ് സൈലൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 100 ദിവസം കൂടി കൂട്ടിക്കോ, 118 ദിവസം താമസിച്ചോളാം. എവിടുന്ന? നെതർലാൻഡ്സ് നിന്ന് വന്നിരിക്കുക സ്വാമിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 440 ദിവസം. അതിനിടയിൽ 2 പ്രാവശ്യം തടഞ്ഞു കെട്ടി വീണ് കാലിൽ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാത്തതിനെ നമ്മള് അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം വേണം. ആ അഭ്യാസത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതൊരു പ്രാക്ടീസായി മാറ്റാൻ. അത് പ്രാക്ടീസായി മാറ്റി 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 ആദ്യം ഫിസിക്കല് വേണം. പക്ഷെ ഫിസിക്കലിൽ മാത്രം നിൽക്കരുത്. ഇമോഷണൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ, സോഷ്യൽ, സ്പിരിച്വൽ, ആ 5-fold ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ, നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ 5-fold ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അസലായിട്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സ്വിമ്മിങ്, വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജിമ്മ് ആർക്ക പറ്റുക? ആലോചിച്ചൊക്കെ എന്ത് രസകരമായ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വാമിജിയെ. അത് ജീവിതത്തില് ഫിസിക്കലായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആവണം. കാരണം സ്ട്രോങ് മനസ്സിലെടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആരോഗ്യമുള്ളിടത്ത് സ്ട്രോങ് മനസ്സ്, സ്ട്രോങ് മനസ്സിലെടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആരോഗ്യം. രണ്ടും ഇല്ലാതെ ഫിസിക്കലും ഇമോഷണലും സ്ട്രോങ് ആവാതെ ഇന്റലക്ച്വലിനെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയണം. പലപ്പോഴും ഭാരതത്തില്, ലോകത്തില് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രാക്ടീസുകളില് യോഗാസനത്തിൽ മാത്രം, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തില് 8-1 എത്തിയിട്ടില്ല. നേരെ 3-ലേക്ക് ചാടുക. 1ഉം 2ഉം ഒക്കെ വിട്ടു. അവിടെ നിന്ന് താഴെ വീണ കാലൊടിയും, ഉറപ്പാ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗത്തിന് കുറെ അൺപോപ്പുലർ ആക്കാനും കാരണതാണ്. യമ നിയമ ആസന, യമ മാത്രം കയറിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. നോൺ വയലൻസ് മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചു. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ്. ആ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചപ്പോ ലോകം അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ലോകത്തെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഏത് ലൈബ്രറി പോയാലും. എന്താ കാരണം? യോഗ 8 സ്റ്റെപ്പിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ 3-4 സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എത്തുന്ന ആലോചിച്ചു. അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യോഗ അഭ്യാസം ഉണ്ടാവാനൊക്കെ, പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ലീഡർ നല്ലൊരു സമയത്ത് എപ്പോ റിങ് ചെയ്യണോ അവിടെ റിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജൂൺ 21-ാം തീയതി ഈ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ബാലയോഗി പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ബാലയോഗിയുടെ മകളുടെ ജന്മദിനം, ദിവ്യപ്രിയ ഭവാനിയുടെ ജന്മദിനം 21 ജൂണിനാണ്, യോഗ ദിവസമാണ്. ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പാടി. അതായിരുന്നു സുഖവും സന്തോഷവും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും യോഗാസനം ഒരു സ്പോർട്സ് ആണോ, യോഗാസനത്തിൽ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, അതിന്റെ ചരിത്രം ഒക്കെ പഠിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ചിലര്. അത് എവിടെ നമ്മൾ വിന്യസിക്കണം, എവിടെ യോജിക്കണം. ജിംനാസ്റ്റിക് ആണോ? ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ മിക്കവാറും ഡിസ്കഷൻസ് യോഗ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ തുടങ്ങിയത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലാണ്. പക്ഷെ സ്പോർട്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത യോഗ എന്ന് പറയും. ആ അവസ്ഥയിലാവരുത്. അതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ യൂണിയനാണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിയനാണ്. അപ്പൊ ഈ യൂണിയൻ, ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി, അർജുനൻ എന്ന വ്യക്തി, കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ്ങിന്റെ കൂടെ യോജിക്കുമ്പോൾ
അതാണല്ലോ അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉത്തരവായിട്ട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എവിടെയാണോ അർജുനനും കൃഷ്ണനും യോജിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത്, അവിടെയാണ് ശ്രീ ഉണ്ടാവുന്നത്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് മെയ്ഡ് സിമ്പിൾ എന്ന പുസ്തകത്തില് ഭഗവത്ഗീത ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം എന്നാണ്. ഒറ്റ ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം, തീർന്നു ഭഗവത്ഗീത. 2 ശ്ലോകത്തിൽ തീർക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഒരു ഉത്തരം. ചിലർക്ക് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലി അതിനൊരു ഉത്തരം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അശോച്യാനന്യ ശോചസ്ത്വം, തീർക്കുന്നതോ ശുച. അപ്പൊ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നാണ്. അത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ് യോഗ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരം ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ദുഃഖിക്കും. കാരണം ഈ സാഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമാണ്. ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മനസ്സിനും കൂടി അസുഖം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും? വയ്യ 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 എന്ന് 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തായാലും ബയോ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ. നമ്മുടെ ബയോ ഫീഡ്ബാക്ക്, നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് പറയും നിനക്ക് വയ്യ, കിടന്നുറങ്ങിക്കോളാൻ പറയും. എന്തായാലും പിന്നെ ഒന്നും എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ ശരിക്ക് ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ മനസ്സിനത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാണ് യോഗ. പക്ഷെ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യും എപ്പോ? ശരീരത്തിന് വയ്യാത്തപ്പോ. തെറാപ്റ്റിക് യോഗ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വെബിനാറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് വന്ന് ശ്വാസത്തിന് പ്രശ്നം വരുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ ശ്വാസക്രമം തുടങ്ങിയാലോ? ഇതുവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? അവിടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പാരമ്പര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യത്തിനില്ലാതെ വെറും പ്രാക്ടീസ് മാത്രം പഠിക്കുമ്പോ ഹഠയോഗ പ്രദീപികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാണായാമേന യുക്തേന സർവരോഗ സമാരഹ അയുക്താഭ്യാസ യോഗേന സർവരോഗ സമുദ്ഭവ എന്നൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാനൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് കുറെ 10-35 കൊല്ലം മുമ്പ് കുറച്ച് പഠിച്ച യോഗ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിടിച്ചോളാൻ പറയും. അപ്പൊ ശ്വാസം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിന് ഗ്യാസ് പോലെ ഇത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറയും. പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മശ്രീ KPC അനിയമ്പട്ടതിരിപ്പാട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങളുടേതല്ലാത്തതൊന്നും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടേതല്ല പ്രാണൻ, അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കുക? അതുകൊണ്ട് തൈലധാരാക്രമത്തിലേ പോവാവൂ. അത് പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോളജും കൂടി പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് കൂടെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കാൻ, വെറും പ്രകടനമല്ല, ഒരു മനോഭാവവും കഴിവും അവസരവും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് സമാധി അല്ലെങ്കിൽ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോലെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട രാജയോഗ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ. എത്ര രസകരമായ യോഗയെക്കുറിച്ച് ഭാരതീയമായ സങ്കല്പം വെസ്റ്റേൺ രാജ്യത്തേക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റൊരു പുസ്തകം. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ലോകത്തിലെ ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തങ്ങള് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് യമനിയമാസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധാന സമാധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും അവിടെ പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി. ആ മോഡലില് 3 വ്യത്യസ്ത ധാരകൾ ഉണ്ടാക്കി. ആ ധാര പരിശീലനത്തോടെ മനസ്സിനെ നമ്മളെ സങ്കല്പത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ശാരീരികമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾനെസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി, ഒരു നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ കാലം പറയുമ്പോ കലികാലാണ്. കലികാലത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ആർക്കാ പ്രശ്നം? നമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നം. ആർക്കാ പ്രശ്നം? നമുക്ക് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനല്ല പ്രശ്നം. ആ സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം അത് ദ്വാപരയുഗമാണ്. 2 കസിൻസ് തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടിയ കാലം ദ്വാപരയുഗം. 2 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അടിപിടി കൂടിയ കാലാണ് ത്രേതായുഗം. അതിനു മുമ്പുള്ള കാലം സത്യയുഗം. അവിടെ അടിയുമില്ല പിടിയുമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ കലികാലത്തിൽ എവിടെ അടി? എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ബുദ്ധിയും തമ്മിലാണ്. കോൺഫ്ലിക്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഓഫ് അസ്. ഞാനും എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടിപിടിയാണ്. അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനാം, എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ബുദ്ധിയും എന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ലയം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ലയം പ്രാപിച്ച നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും.
സത്യയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. കാരണം എന്താ, അതേ സങ്കല്പമാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നേച്ചറുമായിട്ട് ഒന്നായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അത് എന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും എനിക്കൊരു ബൈൻഡഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ വളരെ സ്വച്ഛമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃത്യമായിട്ട് 5, 6 അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസീച യോഗീച. എന്ത് രസകരമായിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ പോകണം, ഏത് കാലത്ത് പോകണം, ഏത് തരത്തിൽ നീങ്ങണം. സന്തുഷ്ട സകലയോഗി എന്ന് പറയുന്ന 12-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. തത്വം യോഗ ഉച്യതയിൽ, നേരത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം, ആക്ഷനിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ. എന്റെ ഗുരു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കണം എന്നല്ല. കണ്ണ് തുറന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കണ്ണ് തുറന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, കണ്ണ് തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണ് തുറന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കണ്ണ് തുറന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണ് തുറന്ന് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അത് യോഗമായി കരുതാം. അതാണ് നമ്മൾ നേച്ചറുമായിട്ട് എന്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ യോഗ സംസിദ്ധം ആ അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം. അവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് യോഗക്ഷേമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടും, പക്ഷെ അതെന്റെ ക്ഷേമത്തിനല്ല, ലോകക്ഷേമത്തിനല്ല. എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്റെ കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് ധരിച്ചിട്ടുള്ള പലരും സനാതനധർമ്മം ഇഷ്ടാപൂർത്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടതേ ലഭതേ സ്വർഗം പൂർത്തേ മോക്ഷം അവാപ്നിയാത്. ആ പൂർത്തകർമ്മം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്റെ കർമ്മമാവുന്നത് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി, ഞാൻ കുറെ ആളെ പഠിപ്പിച്ചു, ഇതൊന്നും കർമ്മത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഭഗവാൻ പെടുത്തുകയില്ല. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇച്ഛയുമില്ലാതെ പൂർണ്ണ ഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടാൻ സാധിക്കുമ്പോ ഏന കേന പ്രകാരേണ യസ്യ കസ്യാപി ദേഹിന സന്തോഷം ജനയത് പ്രാജ്ഞ തദൈവം ഈശ്വര പൂജനം. അങ്ങനെ ഈശ്വര പൂജ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ യോഗ. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എല്ലാ ചക്രങ്ങളും ഒന്നാവും, എന്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒന്നാവും, എന്റെ ചിന്തകളും മനസ്സും ആത്മാവും ഒക്കെ ഒന്നാവും. അങ്ങനെ ഒന്നാവുന്ന സമയത്ത് അത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം യോഗാസന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസനം മാത്രമാണെന്ന് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റേണേഴ്സിനൊന്നും ഇത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാവില്ല. ഈ പറയുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയത് കൊണ്ട്, പലതും കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഈ ഉള്ളവന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇതേ ഭാഷയില് ഇത് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്കൊരു വെസ്റ്റേൺ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലും പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പഞ്ചശുദ്ധിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു പഞ്ചശുദ്ധിയിലാണ് ഒതുക്കിയത്, സപ്തശുദ്ധി പൂജാരികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം നമ്മുടെ വെൽബീയിങ്ങിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും താഴ്ത്തു നിൽക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതികളുടെ, നമ്മുടെ ആരോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു, പ്രാണായാമം AC റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യണോ പുറത്തിരുന്ന് ചെയ്യണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എയർ പ്യൂരിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിട്ട് നല്ലോണം ഒറ്റ വലിച്ചാല് എല്ലാ പൊടിപടലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറും. നാളെ മുതൽ അസുഖം കൂടെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് നല്ലതല്ല. എന്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, എന്റെ കണ്ണൂരുള്ള എന്റെ പഴയ തറവാട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് പ്രാണായാമം എനിക്ക് പുറത്തിരുന്ന് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്നിട്ട് എന്റെ എയർ പ്യൂരിഫയർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി ഇന്ന് ഇൻഡെക്സില് 168 ആണ്. 180 രാജ്യങ്ങളിൽ 168 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ക്ലീൻ അല്ല, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ക്ലീൻ അല്ല, നമ്മുടെ വെള്ളം ക്ലീൻ അല്ല. ഈ ഭക്ഷണം ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ശരീരം ക്ലീൻ ആവുക? ഭക്ഷണത്തിലെ ക്രമമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ശരീരത്തിന് ക്ലീൻ ആവാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീര മനസ്സോ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഭക്ഷണം ക്ലീൻ ആവണം, എന്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പൊ ഇതെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ വരുത്തുന്ന ക്ലീനിങ്, അതാണ് നിയമം. ആ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡിസിപ്ലിനാണ്. ആ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവണം. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചര്യകളിലും ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ
ഈ പറയുന്ന ആസനങ്ങളെ കൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമാധിയിലും മെഡിറ്റേഷനിലും പ്രാണായാമത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സപ്തശുദ്ധിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുത്തിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം 8:35 സമയം നോക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം വരുമ്പോ ഡോക്ടർ TPS എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. T for teachers, P for parents, S for students. ഡോക്ടർ മറക്കണ്ട. TPS ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ സെക്കൻഡ്, ടോപ്പ് പോലീസ് സർവീസ്. അവസാനം ഗവൺമെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കൂടിയാണ്. കുറെ കാലം സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം. പിന്നെ ടോപ്പ് പോലീസ് സർവീസ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ്, പാരന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, അതാണ് TPS. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തല്ലിപ്പൊളി ശശികുമാർ. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ തല്ലിപ്പൊളിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അടിപൊളി. തല്ലും അടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, തമിഴിലും വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ? തല്ല് തന്നെയല്ല അടി. ഇപ്പൊ തല്ലിപ്പൊളി എന്നുള്ളത് അടിപൊളിയായി മാറി. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ സാധനം പുതിയതാക്കി മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമെന്ന് മനസ്സിലായി മലയാളത്തില്. അപ്പൊ നന്ദി, നമസ്കാരം. സുധാകർജി വിളിച്ചു. ഡയറക്ഷനോട് കൂടി കാണാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കേരളത്തിലെത്തുമ്പോ ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് ഭാര്യയുടെ വീട്, അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്നെത്താറുണ്ട്. പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. We are very thankful to Dr. T.P. Sashikumar, and we have come to the second of the program, and I request T.P. Swamiji to come and give the thanks, vote of thanks. T.P. Swamiji. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് മെസ്സേജ് അടിച്ചാൽ മതി, തിരിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടും. Thank you, Sudhakarji, for giving the opportunity. Today's program's President Lakshmi Didi and Chief Guest Bhavnani ji and Dr. I extend my gratitude. Thanks for your nice words and Anandji's musical, I can say musical night. He has given a wonderful speech, and likewise Sashikumar ji also given a wonderful speech. And I thank each and everyone whoever worked behind the program. I thank Natarajan ji for hosting the program, and all the members of Indian Yoga Association and all the participants. I thanks for each and one. Thank you very much. Okay, thank you. We will conclude with a prayer. നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാ. നാളെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Yeah, Vasu Master reminded me. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. നാളെ മുതൽ എല്ലാ ദിവസം 8 മുതൽ 8:45 വരെ കേരളത്തിലും പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെ സ്വാമിമാരും ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ശൃംഖല നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. 15-ാം തീയതി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം 30-ാം തീയതി വരെ നടക്കുന്ന ഈ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകള് ഓൺലൈൻ ഗുരുകുലം എന്ന പേരില് ഇന്ത്യൻ യോഗ അസോസിയേഷൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ ആരംഭിച്ചു. കേരള തലത്തില് ഓരോ ദിവസം ഒരു ടോക്ക്, അത് 45 മിനിറ്റിന്റെ ടോക്കാണ്. ജൂമിൽ കൂടിയും യൂട്യൂബിൽ കൂടിയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. ജൂം ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോൺ ചെയ്താൽ അവർക്കൊക്കെ ആ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. യൂട്യൂബിൽ കൂടി ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതില്ലാത്ത വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ
യോഗ തെറപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ 27-ാം തീയതി രാവിലെ 10:30 മുതൽ 12:30 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൂടി ആ സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. അത് നമ്മുടെ വിദഗ്ധന്മാര് അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. യോഗയിൽ കൂടി അതിന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് അവർ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തത് 30-ാം തീയതി നമ്മുടെ കൺക്ലൂഡിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതില് പരമപൂജനീയ ബഹുമാനന്ദ തീർത്ഥഫാദർ അദ്ദേഹമായിരിക്കും അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഡിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അകത്ത് നമ്മൾ വിടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കുക. ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ, ഒരുപാട് എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അവരുടെ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട പ്രഭാഷണങ്ങളാണ്. ഓരോ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് കൂടി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന, നാളെ 8 മുതൽ 8:45 വരെ ഒരു സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കുക. ഒരു സ്വാധ്യായം പോലെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഗുരുകുലം കേരള ചാപ്റ്റർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 30-ാം തീയതി വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ബഹുമാനന്ദ സ്വാമിയുണ്ട്, അധ്യാത്മാനന്ദ സ്വാമിയുണ്ട്, തത്വരൂപാനന്ദ സ്വാമിയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കൈതപ്പുറം വാസുദേവൻ മാസ്റ്ററുടെ ടോക്ക് ഉണ്ട്, രവി ഈശ്വരൻജിയുടെ ടോക്ക്, അങ്ങനെ അനവധി വിദഗ്ധന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സദ്യയാണ് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആ സദ്യ കേൾക്കണം, അവരവരുടെ ജീവിതത്തില് നന്മ നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ശാന്തി മന്ത്രത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ, സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ, സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു, മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം.